Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with microprocessor series. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे एक नवीन टॉपिक, ऑर्गनायझेशन अँड वर्किंग ऑफ ALU. What is meant by ALU? ALU is a arithmetic and logical unit. We already see in the previous lecture what is ALU. ओके, सो या लेक्चरमध्ये आपण त्याचं वर्किंग ऑर्गनायझेशन बघणार आहोत. सो तुम्हाला जर कुठलाही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये जरूर सांगा. टॉपिकशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम असला, काही क्वेरी असली तर मला कमेंट सेक्शन सांगा. लेक्चर तुम्हाला आत्तापर्यंतचे लेक्चर्स तुम्हाला कसे वाटले आणि तुमचं काय ओपिनियन आहे आपल्या चॅनलबद्दल ते पण मला कमेंट सेक्शनमधून सांगा. व्हिडिओ जर आवडत असेल तर मला जरूर लाईक करा आणि CS अकॅडमीला सबस्क्राईब करा. शेअर करा तुमच्या मित्रांपर्यंत जेणेकरून जास्तीत जास्त लोक आपल्या चॅनलला जोडले जातील आणि तुमची एखादीसुद्धा कमेंट जी असते ना ती आम्हाला खूप मोटिवेट करते. सो प्लीज डू कमेंट ऑन व्हिडिओ. ओके, सो लेट स्टार्ट अवर टुडेज व्हिडिओ, ऑर्गनायझेशन अँड वर्किंग ऑफ ALU, लेक्चर नंबर 10. So, organization of arithmetic and logical unit. This one is a diagrammatic representation of ALU. Diagrammatical representation of ALU. In your exam, it may ask as a write an organization and working of ALU for 3 to 4 marks. Okay, so you have to draw this diagram. It includes adder, status register, shifter, temp register, accumulator and internal CPU bus. What is that? I will explain you later. Okay, so status registers, adder, shifter, temp register, accumulator. We already saw what is accumulator. Okay, internal CPU bus. In previous lecture we already discussed about the accumulator. What is the bus? We already discussed in previous lecture. If you missed that lecture, go in description and check out the link of playlist of microprocessor so that you will get the link of every videos. Okay, we already completed data structure, we already completed HTML and operating system also. If any topic is missing that, please let me know in comment section. तुम्हाला जर अजून कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओज पाहिजे असतील तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. ओके, आणि व्हिडिओला जरूर लाईक करा जर तुम्हाला माझं शिकवणं आवडत असेल तर. ओके, सो ऑर्गनायझेशन अरिथमेटिक अँड लॉजिकल युनिटमध्ये हे जे आहे हे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे. आणि जर पेपरमध्ये तुम्हाला ऑर्गनायझेशन अँड वर्किंग ऑफ ALU जर आलं 2 ते 3 मार्कांसाठी तर ही डायग्राम काढल्यावर तुम्हाला 100% 1-2 मार्क तर मिळून जातात या डायग्रामवर. आणि डायग्राम काढल्यानंतर त्या डायग्रामला एक्सप्लेन करायचं आहे. सर काय पॉईंट्स लिहायचे आहे ते मी तुम्हाला नेक्स्ट स्लाईडमध्ये सांगतेस की ते पॉईंट्स तुम्हाला लिहायचे आहेत. ओके, सो ALU consists of adder, status register, shifter, temp register, accumulator and internal bus. Okay, so adder is a ॲडर एक कंपोनंट आहे. तर त्याच्या नावावरूनच आपल्याला लक्षात येते की ॲडर इज यूज फॉर अरिथमॅटिक ऑपरेशन. ॲडर परफॉर्म ॲडिशन. त्याच्या नावावरूनच लक्षात येते की ॲडर परफॉर्म ॲडिशन. व्हॉट इज स्टेटस रजिस्टर? स्टेटस रजिस्टर मीन्स इट शो द स्टेटस ऑफ ALU. Operation means whatever the operation performed by the ALU, the status of that operation is represented by status register. Okay, so status register is very very important. The operation is completed or not, operation is in process or completed, the status of that operation is represented by status register. Okay, shifter is one of the register is used in the ALU's operation. Temp register is a buffer, or temp register means it is a temporary register. Temporary register stores the data which is required for the arithmetic operation performed by the adder in ALU.
Accumulator we already discussed. What is accumulator? Accumulator is a contain the one of the operand of arithmetic operation, and the final result of that operation is already final result of operation is stored in accumulator. Okay, so this one is a diagrammatical representation of arithmetic and logic unit. Be focused. Okay, so next is organization and working of ALU. Now we are going to learn there are some points related with the organization and working of ALU. If you have a question in your exam, please note down these questions, and I will send you notes of these lectures also in our Telegram group. So please join our Telegram group. Go in description and check out the link of our Telegram group so that you will get the notes of lectures. And if you miss that previous video, go in description and check out that link also. Okay, so now there are some points related with working and organization of ALU. So first point is ALU perform the operations such as add, shift, rotate, compare, increment and decrement, and or XOR. Okay, so these are the operations are performed by the ALU. ALU means arithmetic and logic unit. त्याच्या नावावरूनच आपल्याला लक्षात येते की हा कोणते ऑपरेशन परफॉर्म करतो. एक तर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करतो आणि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करतो. सो याच्यामध्ये कोणते ते ॲडिशन, शिफ्टिंग, रोटेशन, कंपॅरिझन, इन्क्रीमेंट, डिक्रीमेंट, अँड ऑर अँड एक्सॉर. AND or XOR these are the logical operation. Okay, next point is adder perform the arithmetic operation like addition, subtraction, increment and decrement. We already saw in the previous slide, and I already told you that adder is one of the main component of ALU. Adder is a main component of ALU which performs operation, arithmetic operation, which are addition, subtraction, increment and decrement. Okay, next point is shifter perform a logical operation like rotate left, rotate right, and result is again placed in the accumulator. What is shifter? This one is a shifter. Okay, so shifter performs the logical operation. Shifter perform logical operation. कोणते लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करतो? तर रोटेट लेफ्ट, रोटेट राईट, आणि तो जो रिझल्ट येईल त्या ऑपरेशनचा जो कोणता रिझल्ट येईल तो कुठे प्लेस केला जातो? या ॲक्युम्युलेटरमध्ये प्लेस केला जातो. कुठे प्लेस केला जातो? ॲक्युम्युलेटरमध्ये प्लेस केला जातो. ओके, हे पहा, या शिफ्टरचा जो रिझल्ट आहे तो फायनली कुठे जातो? ॲक्युम्युलेटरमध्ये जातो. कुठून जातो? असा शिफ्टरचा जो रिझल्ट आहे तो इथून येतो आणि ये इंटरनल CPU बसमध्ये जातो, आणि इंटरनल CPU बस थ्रू कुठे जातो? ॲक्युम्युलेटरमध्ये जातो. ओके, तर म्हणजे फायनल रिझल्ट जो आहे तो फायनल रिझल्ट कुठे स्टोर्ड होतो? ॲक्युम्युलेटरमध्ये. आणि शिफ्टर काय परफॉर्म करतो? शिफ्टर परफॉर्म करतो logical operations. Okay, next point is the status register contain a group of individual flip-flops that can be set as per ALU operation. As I told you previously, status registers show the status of ALU operation. Whatever the operations are performed by the ALU, it maintain the status of that register. It maintain the status of that operation. So status register contain a group of individual flip-flops. The flip-flop is a like a adder. जसं ॲडर काय आहे? काहीतरी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करतो, तसंच फ्लिपफ्लॉप पण एक आहे, लॉजिक सर्किट आहे ते. तर ते पण सुद्धा काय करतं? या स्टेटस रजिस्टरमध्ये सेट केलेलं असतं, आणि मग ते काय दाखवतं? त्या ALU जो पण कोणतं ऑपरेशन परफॉर्म करतो त्या ऑपरेशनचं जे स्टेटस आहे ते मेंटेन करतं. कोण? फ्लिपफ्लॉप. फ्लिपफ्लॉप कुठे आहे? स्टेटस रजिस्टरमध्ये. सो स्टेटस रजिस्टर कंटेन अ ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल फ्लिपफ्लॉप दॅट कॅन बी सेट ॲज पर ALU ऑपरेशन. म्हणजे जसं जसं ALUचं ऑपरेशन परफॉर्म होईल तसं तसं फ्लिपफ्लॉप काय करतील? त्याचं स्टेटस मेंटेन करत जातील. कुठे? स्टेटस रजिस्टरमध्ये. द टेम्पररी अँड ॲक्युम्युलेटर रजिस्टर्स आर कन्सिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ALU. जसं आपण प्रिव्हियसली डिस्कस केलं होतं की टेम्पररी रजिस्टर अँड ॲक्युम्युलेटर. ॲक्युम्युलेटर इज ऑल्सो अ रजिस्टर ऑफ ए मायक्रोप्रोसेसर आहे ना.
सो accumulator and temporary register. Accumulator and temporary registers are also a part of ALU. टेम्पररी रजिस्टरमध्ये काय आहे, टेम्पररी डेटा स्टोअर केला जातो. आणि ॲक्युम्युलेटरमध्ये मी तुम्हाला जसं सांगितलं की ॲडरचा कोणता रिझल्ट असेल तो पण ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर होतो. त्याच्यानंतर शिफ्टर काय करतो, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करतो. लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर त्याचा पण रिझल्ट कुठे येईल, ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर होतो. सो ॲक्युम्युलेटर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट रजिस्टर प्रेझेंट इन ALU. ओके, सो नेक्स्ट वन, द टेम्पररी अँड ॲक्युम्युलेटर रजिस्टर are considered to be a part of ALU. Okay, next one is arithmetic and logic unit is a 8-bit unit. म्हणजे हे ALU जो आहे आपला अरिथमेटिक अँड लॉजिक युनिट हा किती बिटचा आहे, 8 बिटचा आहे. म्हणजे त्याचं कॉन्फिगरेशन किती झालं, 8 बिटचं कॉन्फिगरेशन झालं. नेक्स्ट, it consists of binary adder to perform the addition and subtraction by using the 2's complement method. Okay, द बायनरी ॲडर म्हणजे जो आपला ॲडर आहे, इथे ॲडर दाखवलेला आहे की तो ॲडर आहे, त्याच्यावरती स्टेटस आहे, स्टेटस रजिस्टर आहे, इकडे आहे शिफ्ट रजिस्टर आहे, बरोबर आहे. तर हे जे ॲडर आहे हे ॲडर काय परफॉर्म करतं, एक तर ॲडिशन परफॉर्म करते, त्याच्यानंतर सबस्ट्रॅक्शन परफॉर्म करते. पण सबस्ट्रॅक्शन आणि ॲडिशन परफॉर्म करण्याची मेथड कोणती आहे, त्यांची ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन परफॉर्म करण्याची मेथड आहे 2's कॉम्प्लिमेंट मेथड. कोणती आहे, 2's कॉम्प्लिमेंट मेथड. ही जी 2's कॉम्प्लिमेंट मेथड आहे ना, मी ही प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये तुम्हाला मी एक्सप्लेन करून दाखवलेली आहे की व्हॉट इज 2's कॉम्प्लिमेंट. समजा आपल्याकडे परत मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये परत एकदा समजून सांगते की व्हॉट इज 2's कॉम्प्लिमेंट मेथड. आणि आता जसं बघा की ALUमध्ये किंवा आपल्या कम्प्युटरमध्ये जी बिट्स येतात ॲडिशन परफॉर्म करण्यासाठी ते कोणते बायनरी बिट्स असतात, बरोबर. सपोज 0 1 0 1. ओके, सो दिस वन इज अ बायनरी नंबर अँड वी हॅव टू मेक द 2's कॉम्प्लिमेंट ऑफ दिस. ओके, तर आपल्याला याचा 2's कॉम्प्लिमेंट जर काढायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, पहिले 1's कॉम्प्लिमेंट काढावं लागेल. 1's कॉम्प्लिमेंट कसं काढतात, कॉम्प्लिमेंट मीन्स 0चा 1 आणि 1चा 0, 0चा 1 आणि 1चा 0. सो याचा 1's कॉम्प्लिमेंट काय येईल, 1 0 1 0. सो दिस वन इज अ 1's कॉम्प्लिमेंट. काय झाला हा, 1's कॉम्प्लिमेंट. 2's कॉम्प्लिमेंट काढायसाठी पहिले आपल्याला 1's कॉम्प्लिमेंट काढणं आवश्यक आहे. सो दिस वन इज अ 1's कॉम्प्लिमेंट ऑफ 0 1 0 1. And to find out the 2's complement we have to add 1 in 1's complement. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, या आलेल्या 1's कॉम्प्लिमेंटमध्ये एक 1 ॲड करावं लागेल, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, 2's कॉम्प्लिमेंट. सो 0 + 1 1, इथे काय येईल 1 0 and 1. हा काय झाला, 2's कॉम्प्लिमेंट. हा काय झाला, 2's कॉम्प्लिमेंट. सो दिस वन इज अ मेथड टू फाइंड आउट द 2's कॉम्प्लिमेंट ऑफ एनी बायनरी बिट. कळला, ही मेथड जी आहे ही इंटरनली परफॉर्म होते. कशामुळे, बायनरी ॲडर जो आहे हा बायनरी ॲडर परफॉर्म करतो. ही जी पूर्ण मेथड आहे ना, ही पूर्ण मेथड बायनरी ॲडर परफॉर्म करतो. ओके, ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन अशी कोणती जी मेथड आहे ती मेथड या 2's कॉम्प्लिमेंट मेथड यूज करून ती परफॉर्म होते. ओके, नेक्स्ट वन, द टेम्पररी रजिस्टर्स आर यूज टू होल्ड द डेटा ड्युरिंग द अरिथमेटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, टेम्पररी रजिस्टर काय करतो, डेटा होल्ड करतो, डेटा साठवून ठेवतो. कशासाठी, अरिथमेटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी. नेक्स्ट वन, फ्लॅग्स आर सेट अकॉर्डिंग टू द रिझल्ट ऑफ ऑपरेशन इन स्टेटस रजिस्टर. फ्लॅग्स, जसं मी स्टेटस रजिस्टरमध्ये फ्लिपफ्लॉप्स असतात, फ्लिपफ्लॉपसोबत फ्लॅग्ससुद्धा स्टेटस रजिस्टरमध्ये असतात. तर ते काय करतात, ते पण सेट होतात 0 1 या बायनरी बिट्सवर ते सेट होतात. जर ऑपरेशन सक्सेसफुल झालं तर 1वर सेट होतील, ऑपरेशन जर फेल झालं तर 0वर सेट होतील. तर आता ॲज पर द ऑपरेशन फ्लॅग्स आर सेट्स, म्हणजे फ्लॅग सेट होतात. कशामुळे, त्या ऑपरेशनचं काय रिझल्ट आलेला आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे फ्लॅग काय सेट होईल तर.
Okay, so these are the working and organization of ALU. I hope you understand. Okay, मी तुम्हाला याचे नोट्स प्रोव्हाइड करेल टेलिग्राम ग्रुपवर. आणि तुम्हाला जर परत हा व्हिडिओ कळला नसेल, समजा काही थोडेसे जर पॉईंट्स तुम्हाला डाऊट असेल, क्लिअर नसेल झाले, तर तुम्ही हा व्हिडिओ परत बघू शकता, जेणेकरून तुमचं अजून जेवढं तुम्ही जास्त वेळेस ऐकाल तेवढं तुम्हाला जास्त तो टॉपिक जो आहे तो क्लिअर होईल. ओके, सो दिस वन इज अ ऑर्गनायझेशन ऑफ अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट. ऑल्सो इट इन्क्लूड्स ऑल्सो वर्किंग. इफ यू हॅव अ क्वेश्चन लाईक draw and explain the working of ALU, you have to draw this diagram and write down that given points, these points. Okay, and I already explained you that this one is a 2's complement method. 2's complement method performed by the binary adder in ALU. Okay, so this one is our today's topic. हा आजचा टॉपिक होता आपला वर्किंग अँड ऑर्गनायझेशन ऑफ ALU. आय होप यू अंडरस्टँड. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्रांपर्यंत, जेणेकरून आपल्या व्हिडिओजला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचता आलं पाहिजे आणि तुम्हाला जास्तीत जास्त फायदा याचा व्हायला हवा. सो जर तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवलं तर आमचं मोटिवेशन खूप वाढतं आणि तुम्ही मला कमेंट्स दिली तर आमचं मोटिवेशन खूप जास्त वाढतं. सो वी विल ट्राय टू मेक मोर अँड मोर व्हिडिओज अँड आम्ही तुमच्यासाठी खूप सारे व्हिडिओज घेऊन येण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सो प्लीज डू कमेंट व्हिडिओज. ओके, अँड प्लीज शेअर अवर व्हिडिओज. ओके, प्लीज सबस्क्राईब अवर चॅनल अँड हिट द बेल आयकन. म्हणजे बेल आयकन प्रेस केल्यावर तुम्हाला नाही का आम्ही जेव्हा पण व्हिडिओ ॲड करू तेव्हा तुम्हाला त्याचं फर्स्ट नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्ही तो व्हिडिओ जरूर बघू शकता, जेणेकरून तुमचा टॉपिक जो आहे तो क्लिअर्ड होईल. ओके, सो thank you so much for watching this video. We will catch you in next video.